Welcome, my dear students. This is our second lecture about the chapter steam condenser. In our previous lecture about steam condenser, we have discussed about the needs of a condenser in a thermal power plant, what are their varieties, various types of condensers, and their working principles. So, in this particular session, we'll discuss about various functionalities of condenser. So, let's start the session. This is your Chandu sir speaking. Let's start today's session. Now, first we have to know the Dalton's law of partial pressure about which can be applied about this steam condenser. Now, in accordance with the Dalton's law of partial pressure, we know that the total mixture of some ideal gases is the summation of the partial pressure of each and every constituent. So, Dalton's law of partial pressure আমাদের বলা আছে যে টোটাল প্রেসার একটা মিক্সচার অফ আইডিয়াল গ্যাসেস এর হবে হচ্ছে যে ওদের ইন্ডিভিজুয়াল যে কনস্টিটিউয়েন্ট গুলো তাদের যে পার্শিয়াল প্রেসারটা তাদের সামেশন। নাও হোয়াট ইজ দিস পার্শিয়াল প্রেসার? পার্শিয়াল প্রেসারটা হচ্ছে কোন একটা পার্টিকুলার কনস্টিটিউয়েন্টকে কোন ওই যে আইডিয়াল গ্যাসের যে মিক্সচারটা তার যে কোনো একটা পার্টিকুলার গ্যাসকে বা যে কোনো একটা কনস্টিটিউয়েন্টকে if we keep that constituent or that particular gas in the total volume, if that particular gas or particular constituent occupies the total volume, then the pressure exerted by that particular constituent is called the partial pressure of that constituent. মানে ওই পার্টিকুলার গ্যাসটাকে যদি আমরা টোটাল ভলিউমটাতে রাখি তাহলে যে প্রেসারটা পাওয়া যাবে সেটা হচ্ছে তার পার্শিয়াল প্রেসার। তাহলে মিক্সচারের যে টোটাল সামেশন প্রেসারটা হবে, সামেশন অফ দ্য টোটাল প্রেসার, summation of the each constituent partial pressure will be our total pressure of that mixture. So for this case, the total pressure of condenser will be, there are two constituents. First one is the steam and another one is the air. Since there is always presence of some air inside the condenser, so there will be some partial pressure of that air also. So the total pressure of the condenser will be this PC. Total pressure of condenser will be partial pressure of air plus partial pressure of steam. So partial pressure of air could be determined by this PC minus PS. Total pressure of condenser minus the steam partial pressure. So now, as we know, the degree of saturation of air inside the condenser is almost 100%. মানে কন্ডেন্সারের মধ্যে যে এয়ারটা আছে সেটা ডিগ্রি অফ স্যাচুরেশন মানে সেটা মোটামুটি স্টিম দিয়ে 100% স্যাচুরেটেড কন্ডিশনে থাকে। সো দ্য পার্শিয়াল প্রেসার অফ স্টিম PS will be same as the saturation pressure from the steam table at the temperature of the mixture. যে পার্টিকুলার টেম্পারেচারে মিক্সচারটা এক্সিস্ট করছে সেই পার্টিকুলার টেম্পারেচারে আমাদের যে স্টিম টেবিল থেকে যে স্যাচুরেশন প্রেসারটা পাবো স্টিমের সেইটাই হবে এখানে স্টিমের পার্শিয়াল প্রেসার PS। তার কারণ হচ্ছে কন্ডেন্সারের মধ্যে যে আমাদের এয়ারটা সেটা 100% স্যাচুরেটেড, ইট ক্যান বি সেফলি অ্যাজিউমড। So that will give us the saturation, that will give us the value of PS inside the condenser. Now, how to measure the condenser vacuum? Let's discuss about the measurement of condenser vacuum. Now, if the absolute pressure at some space is below the level of atmospheric pressure, then the difference between the atmospheric pressure and the absolute pressure of that space is known as the vacuum of that space. A vacuum gauge is used to measure the vacuum in the condenser. কোন একটা পার্টিকুলার জায়গার প্রেসারটা যদি অ্যাটমসফিয়ারিক প্রেসারের চেয়ে কম হয় তাহলে অ্যাটমসফিয়ারিক প্রেসার থেকে যতটা কম সেই জায়গার অ্যাবসলিউট প্রেসারটা সেই অ্যামাউন্টটাকে বলা হয় সেই জায়গার ভ্যাকুয়াম, ভ্যাকুয়াম অফ দ্যাট স্পেস। সেই প্রেসার
সেই যে ডিফারেন্স ইন প্রেসার সেই অ্যামাউন্টটাকে বলা হয় ভ্যাকিউম অফ দ্যাট স্পেস, এবং আমরা একটা ভ্যাকিউম গেজ আমরা ইউজ করে থাকি টু মেজার the vacuum inside the condenser. In our next slide, we have shown the vacuum measurement inside a condenser. Sorry. So here, as you can see that to measure the vacuum inside the condenser, there are two mercury tubes. One is measuring the barometric pressure or the local atmospheric pressure. এই যে মার্কারি টিউবটা হচ্ছে আমাদের যে লোকাল অ্যাটমসফেরিক প্রেসার, সেই অ্যাটমসফেরিক প্রেসারের জন্য এই ব্যারোমেট্রিক হাইটটা শো করছে। আরেকটা যে মার্কারি টিউব আছে, সেই মার্কারি টিউবটা হচ্ছে কন্ডেন্সার সেলের সাথে, কন্ডেন্সার সেলটা যেটা ভ্যাকিউম কন্ডিশনে আছে সেইটার সাথে কানেক্টেড আছে, এবং এইটার সাথে একটা ভ্যাকিউম গেজ লাগানো আছে। তাহলে এই কন্ডেন্সার সেলটা যেহেতু অ্যাটমসফেরিক প্রেসারের চেয়ে কম বা ভ্যাকিউমে আছে, সেই জন্য কি হচ্ছে এখানে একটা certain amount of mercury column থাকছে। তাহলে এটা হচ্ছে due to the presence of vacuum inside this condenser cell। তাহলে ন্যাচারালি এইটা হচ্ছে এই যে মার্কারি লেভেলটা, এটা হচ্ছে অ্যাটমসফেরিক প্রেসারটাকে রিপ্রেজেন্ট করছে, আর এটা হচ্ছে কন্ডেন্সারের মধ্যে অ্যাটমসফেরিক প্রেসারের চেয়ে কতটা কম আছে প্রেসার বা কতটা ভ্যাকিউম আছে সেইটাকে রিপ্রেজেন্ট করছে। So therefore, the absolute pressure of condenser will be this level minus this level. So the absolute pressure in the condenser will be given by the barometric reading minus the vacuum gauge reading. So usually the vacuum gauge reading is corrected to a standard barometric reading of 76 centimeter of Hg. So generally আমরা কি করি না, ভ্যাকিউম গেজের যে রিডিংটা সেটা আমরা কারেক্ট করি with respect to a standard barometer reading of 76 centimeter of Hg. So say our corrected vacuum reading should be this 76 centimeter minus absolute pressure in centimeter of Hg. তাহলে অ্যাবসলিউট প্রেসার ইনসাইড দ্য কন্ডেন্সার আমরা পাবো হচ্ছে এই প্রথম যে ফর্মুলাটা আমরা বললাম, যে আমরা ব্যারোমেট্রিক রিডিং যেটা পাচ্ছি মাইনাস ভ্যাকিউম গেজের যে রিডিং যেটা পাচ্ছি, এইটা হচ্ছে দিস ডিফারেন্স উইল গিভ আস দ্য ভ্যালু অফ অ্যাবসলিউট প্রেসার ইনসাইড দ্য কন্ডেন্সার। কন্ডেন্সারের মধ্যে অ্যাবসলিউট যে প্রেসার সেটা আমরা পাবো ওই ব্যারোমেট্রিক রিডিং মাইনাস ভ্যাকিউম গেজ রিডিং করে। আর ইফ ইউ ওয়ান্ট টু কারেক্ট দিস particular vacuum gauge reading with respect to our standard barometer reading of 76 mm, তাহলে আমাদের corrected vacuum হবে 76 minus absolute pressure in centimeter of Hg। তাহলে absolute pressure হচ্ছে basically এই 76 minus actual barometric reading minus vacuum reading। So this will be the corrected vacuum. So here also I have shown the corrected vacuum or standard vacuum. This is known as corrected vacuum or standard vacuum. So this will be 76 minus Hb minus Hg, where Hb is actual barometric height in centimeter of Hg column, and this Hg is actual vacuum gauge reading in centimeter of Hg. Hg means mercury column. So now basically 76 centimeter of Hg represents this, in bar it represents 1.0325 bar. So 1 centimeter of Hg column, 1 centimeter of mercury column will represent this amount of bar, 0.0133322 bar. So that is how we measure the vacuum inside a condenser. Now vacuum efficiency. The lowest pressure which can exist in a condenser is the saturation pressure of the steam corresponding to the temperature of exhaust steam in the condenser. কন্ডেন্সারের মধ্যে যে লোয়েস্ট প্রেসারটা এক্সিস্ট করতে পারে সেই প্রেসারটা হচ্ছে
যে এক্সস্ট স্টিমটা তার এক্সস্ট স্টিমের যে টেম্পারেচার তার কারেসপন্ডিং যে স্যাচুরেশন প্রেসার সেটাই হচ্ছে কন্ডেন্সারের যেটা লোয়েস্ট প্রেসার লেভেল হতে পারে। কারণ বেসিক্যালি সেই সেই পার্টিকুলার স্যাচুরেশন প্রেসারের কারেসপন্ডিং যে স্যাচুরেশন টেম্পারেচারটা সেইটাতেই বেসিক্যালি সেটা হচ্ছে কন্ডেন্সার টেম্পারেচার, সেই পার্টিকুলার কন্ডেন্সার টেম্পারেচারে স্টিমটা কন্ডেন্স করছে। তাহলে সেই লেভেলটাই হচ্ছে কন্ডেন্সারের মিনিমাম যে স্যাচুরেশন প্রেসার লেভেল, কন্ডেন্সারের যে মিনিমাম প্রেসার লেভেল। তাহলে however this actual pressure is always greater than the ideal pressure by an amount equal to the partial pressure of air present in the condenser. বাট আমাদের যে অ্যাকচুয়াল প্রেসার যেটা থাকে কন্ডেন্সারে সেটা অলওয়েজ একটু বেশি হয় বিকজ অফ দ্য প্রেজেন্স অফ এয়ার। তাহলে যে এয়ারটা কন্ডেন্সারের মধ্যে থাকে তার পার্শিয়াল প্রেসারটা যেহেতু একটা সবসময় আছেই, সেই জন্য কি হচ্ছে কন্ডেন্সারের যে লোয়েস্ট প্রেসার লেভেলটা থাকার কথা তার চেয়ে খানিকটা বেশি প্রেসার থাকে। ইন আদার ওয়ার্ডস উই ক্যান সে দ্যাট আওয়ার ভ্যাকিউম ইজ less. The actual vacuum in the condenser is always lesser than the ideal vacuum. মানে obviously প্রেসারটা বেশি আছে মানে কি ভ্যাকিউমটা কম আছে। The actual vacuum যেটা কন্ডেন্সারের মধ্যে থাকবে সেটা হবে আমাদের আইডিয়াল যে ভ্যাকিউমটা থাকার কথা তার চেয়ে কম। সো ভ্যাকিউম এফিসিয়েন্সি একটা টার্ম আমরা ডিফাইন করব, সেটা হচ্ছে ইট ইজ ডিফাইন্ড অ্যাজ দ্য রেশিও বিটুইন দিস অ্যাকচুয়াল ভ্যাকিউম অ্যান্ড দ্য আইডিয়াল ভ্যাকিউম। সো আইডিয়াল ভ্যাকুয়াম ইন এ কন্ডেন্সার উইদাউট এনি এয়ার লিকেজ, মানে এয়ার লিকেজ যদি না থাকে, কোনোভাবেই কোনো এয়ারের প্রেজেন্স যদি না থাকে, তাহলে আইডিয়াল ভ্যাকুয়াম, আইডিয়াল কন্ডিশনে যে ভ্যাকুয়ামটা আমরা পাবো সেটা হচ্ছে পিবি মাইনাস পিএস। Here PB is the barometric pressure and PS is the saturation pressure of steam corresponding to the temperature of the steam entering in the condenser. Saturation pressure of steam corresponding to the temperature of the exhaust steam entering into the condenser. This is the value of PS. Now, what will be the actual vacuum? Actual vacuum is basically in a condenser is due to air leakage. Actual vacuum আমরা যেটা পাবো সেটা হচ্ছে PB minus PS plus PA. So PA is the partial pressure of air in the condenser. তাহলে অ্যাকচুয়াল ভ্যাকুয়ামটা যেটা কম হবে ভ্যালু সেটা হচ্ছে PB মাইনাস স্টিমের যে স্যাচুরেশন প্রেসার প্লাস partial pressure of the air in the condenser. তাহলে ভ্যাকুয়াম এফিসিয়েন্সি আমাদের অবভিয়াসলি কি হবে, এই যে নিটা ভ্যাকুয়াম সেটা হবে আমাদের যেটা অ্যাকচুয়াল ভ্যাকুয়াম ভ্যালু মাইনাস আইডিয়াল কন্ডিশনে যে ভ্যাকুয়াম ভ্যালুটা হতে পারত, that will be our vacuum efficiency. So what are the factors which affect this vacuum efficiency? Now first one is the air leakage increases the value of PA. এয়ার লিকেজ এর জন্য যেহেতু আমাদের পার্শিয়াল প্রেসার অফ এয়ার টা বেড়ে যাচ্ছে, সো ইট উইল রিডিউস দ্য ভ্যালু অফ ভ্যাকুয়াম এফিসিয়েন্সি। Vacuum efficiency will also decrease with the increase in barometric pressure. Barometric pressure এর সাথে বাড়ার সাথে সাথে আমাদের ভ্যাকুয়াম এফিসিয়েন্সিটা কমে। And with insufficient cooling water, the pressure in the condenser increases and subsequently it reduces the vacuum efficiency of the condenser. যেহেতু কুলিং ওয়াটারের সাপ্লাই যদি কোনো কারণে কম থাকে তাহলে ন্যাচারালি কি হবে, আমাদের কন্ডেন্সারের প্রেসারটা বাড়বে এবং সেই ক্ষেত্রে it will increase the pressure level of the condenser, and subsequently the vacuum condition or the vacuum efficiency of the condenser will reduce. So these are the factors which affects the vacuum efficiency. Now condenser efficiency, what is and there is another term defined as condenser efficiency. Condenser is basically a heat exchanger between the exhaust steam and the cooling water. কন্ডেন্সারটা হচ্ছে একটা হচ্ছে হিট এক্সচেঞ্জার যেটা আমাদের
যে এক্সস্ট স্টিমটা, টারবাইন থেকে যে এক্সস্ট স্টিমটা আসছে আর যে কুলিং ওয়াটার, এই দুটোর মধ্যে হিট এক্সচেঞ্জ করছে। An ideal heat exchanger should raise the temperature of the cooling water to maximum, which is the saturation temperature of steam corresponding to the absolute condenser pressure, also known as the vacuum temperature. কন্ডেন্সার যে প্রেসার, অ্যাবসলিউট কন্ডেন্সার প্রেসার লেভেলের কারেসপন্ডিং যে স্যাচুরেশন টেম্পারেচারটা, সেই স্যাচুরেশন টেম্পারেচারটা হচ্ছে বেসিক্যালি সেই স্যাচুরেশন টেম্পারেচারটা অবধি কুলিং ওয়াটারের টেম্পারেচারটা যদি রেজ করা যায়, তাহলে সেটা হচ্ছে একটা আইডিয়াল হিট এক্সচেঞ্জার। কুলিং ওয়াটারের টেম্পারেচারটা ম্যাক্সিমাম যেখানে রেজ হবে, সেই ম্যাক্সিমাম টেম্পারেচার ভ্যালুটা কত না, স্যাচুরেশন টেম্পারেচার অফ দ্য এক্সস্ট, স্যাচুরেশন টেম্পারেচার অফ দ্য স্টিম corresponding to the absolute condenser pressure, সেই টেম্পারেচারটাকে আমরা বলি ভ্যাকিউম টেম্পারেচার। তাহলে আইডিয়াল হিট এক্সচেঞ্জারের ক্ষেত্রে যে ম্যাক্সিমাম টেম্পারেচার রাইজটা হবে কুলিং ওয়াটারের, সেটা হচ্ছে আপ টু ভ্যাকিউম টেম্পারেচার। So condenser efficiency is defined as the ratio of the actual temperature rise of cooling water to the maximum temperature rise possible. তাহলে mathematically the condenser efficiency will be defined as the temperature rise of cooling water divided by vacuum temperature minus inlet cooling water temperature. তাহলে আমাদের কুলিং ওয়াটার ইনলেট এন্ড আউটলেটের মাঝখানে যে টেম্পারেচার রাইজ হচ্ছে, সেটা হচ্ছে অ্যাকচুয়াল আমাদের যে টেম্পারেচার রাইজ, আর দিস ভ্যাকিউম টেম্পারেচার মাইনাস দ্য ইনলেট কুলিং ওয়াটার টেম্পারেচার, সেটা হচ্ছে ম্যাক্সিমাম টেম্পারেচার রাইজ পসিবল। ম্যাক্সিমাম টেম্পারেচার রাইজ পসিবলটাই হচ্ছে টিভি মাইনাস টিআই। তাহলে এই দুটো রেশিওটাই হচ্ছে আমাদের বেসিক্যালি কন্ডেন্সার এফিসিয়েন্সি। So, what are the sources of this air infiltration in the condenser? কন্ডেন্সারের মধ্যে যে এয়ার ইনফিল্ট্রেশন হচ্ছে, যেটা কন্ডেন্সারের ভ্যাকিউমটাকে ডিস্টার্ব করছে, সেই এয়ার ইনফিল্ট্রেশনের যে সোর্সেস গুলো সেগুলো কি কি না, এক হচ্ছে যে ফিড ওয়াটারটা, দ্য ডিজলভড এয়ার ইন দ্য ফিড ওয়াটার হুইচ এন্টার্স দ্য কন্ডেন্সার উইথ এক্সস্ট স্টিম। ফিড ওয়াটার যেটা এক্সস্ট স্টিম, যেটা বেসিক্যালি এক্সস্ট স্টিম হয়ে কন্ডেন্সারে ঢুকছে, সেই এক্সস্ট স্টিমের মধ্যে বেসিক্যালি যে এয়ারটা থাকছে ডিজলভড কন্ডিশনে। 2 নম্বর হচ্ছে এয়ার লিকস ইনটু দ্য কন্ডেন্সার থ্রু ফ্লেঞ্জেস অফ ভেরিয়াস কানেকশন। কন্ডেন্সারের মধ্যে যে জয়েন্ট এবং যে ভেরিয়াস কানেকশনস গুলো আছে, সেই সব কানেকশন এবং জয়েন্ট গুলো থ্রু দিয়ে যে এয়ার লিকিং হচ্ছে, সেই এয়ার লিকিং এর জন্য বেসিক্যালি এয়ার ইনফিল্ট্রেশন হচ্ছে বা এয়ারের পার্শিয়াল প্রেসারটা বাড়তেছে। 2 নম্বর হচ্ছে ইন জেট কন্ডেন্সার the cooling water, basically where the cooling water is mixing up with the exhaust steam, so naturally the dissolved air inside the cooling water will come into the condenser. So these are the 3 main sources of air infiltration in the condenser. Now what are the effects of air infiltration? The least air increases the back pressure of the turbine and consequently it will reduce the turbine output. যে এয়ার লিকিংটা হচ্ছে, তার ফলে কি হবে, টারবাইনের যে ব্যাক প্রেসার লেভেলটা, সেই বা কন্ডেন্সার প্রেসার লেভেলটা, সেই প্রেসার লেভেলটা অবভিয়াসলি বেড়ে যাবে, এবং যার ফলে টারবাইনের যে ওয়ার্ক আউটপুটটা, সেই ওয়ার্ক আউটপুটটা ন্যাচারালি কম হবে। নেক্সট হচ্ছে the infiltrated air lowers the partial pressure of steam, which means a lower saturation temperature and increased latent heat, hence higher amount of cooling water is required. যদি আমরা একটা কনস্ট্যান্ট ভ্যাকিউম মেনটেন করতে পারি কন্ডেন্সারের মধ্যে, এবং যদি কোনো কারণে আমাদের পার্শিয়াল প্রেসার অফ এয়ারটা বেসিক্যালি এয়ার লিকিং এর জন্য যদি বাড়তে থাকে, তাহলে বেসিক্যালি কি হবে, ন্যাচারালি আমাদের সেই একটা লোয়ার স্যাচুরেশন টেম্পারেচারে আমাদের বেসিক্যালি স্টিমটা কনডেন্স করবে, কারেসপন্ডিং টু দ্যাট পার্শিয়াল প্রেসার লেভেল অফ স্টিম। তাহলে এয়ারের ইনফিল্ট্রেশনের জন্য যে পার্শিয়াল প্রেসারটা স্টিমটা কমে যাচ্ছে, তার ফলে একটা লোয়ার স্যাচুরেশন টেম্পারেচারে, এবং যত লোয়ার স্যাচুরেশন টেম্পারেচারে স্টিমটা কনডেন্স করবে, তার ফলে ওর লেটেন্ট হিটের পরিমাণটা
বাড়বে, যে লেটেন্ট হিটটা ও বেসিক্যালি রিজেক্ট করবে, সেই লেটেন্ট হিটের অ্যামাউন্টটা বাড়ার জন্য আমাদের উইল রিকোয়ার হায়ার অ্যামাউন্ট অফ কুলিং ওয়াটার। নেক্সট, air is a poor conductor of heat, so it will reduce the rate of heat transfer from the vapor. এয়ারের প্রেজেন্স থাকার জন্য বেসিক্যালি যে কুলিং ওয়াটার টিউবস গুলো, সেই টিউবস গুলোর উপরে এয়ারের একটা থিন ফিল্ম বা এয়ারের একটা সারাউন্ডিং তৈরি হওয়ার জন্য বেসিক্যালি ইট উইল রিডিউস দ্য হিট এক্সচেঞ্জ প্রসেস। যে স্টিম অ্যান্ড কুলিং ওয়াটারের মধ্যে যে হিট এক্সচেঞ্জ প্রসেসটা, সেই প্রসেসটা এয়ারের জন্য, এয়ারের প্রেজেন্সের জন্য বেসিক্যালি কি হবে, it will interact, it will be interrupted. Next is, it will require a larger air pump which will consume higher power. Naturally আমাদের ভ্যাকিউমটা এয়ার ইনফিল্ট্রেশনের জন্য যত ডিস্টার্বড হবে, তত বেসিক্যালি আমাদের ভ্যাকিউম পাম্পটার যে পাওয়ার রেটিংটা সেটা বেশি হবে, বা ভ্যাকিউম পাম্পটাকে আমাদেরকে পাওয়ার কনজাম্পশনটা বেশি হবে। So we use an air pump or vacuum pump. It is used in a condenser to maintain a desired vacuum by removing the air and condensed steam if required. So air pump আমরা একটা use করি to maintain the desired vacuum inside a condenser. So that is all about condenser vacuum and how to maintain the what are the effects and causes and effects of condenser vacuum. Now we'll discuss about the circulating water system. Circulating water system basically supplies the cooling water to the condenser. Thus it acts like a medium through which the heat is rejected to the atmosphere from the steam cycle of a power plant. তাহলে সার্কুলেটিং ওয়াটার সিস্টেম বেসিক্যালি কুলিং ওয়াটারটা কন্ডেন্সারে সাপ্লাই করে। সেইটা বেসিক্যালি তার ফলে কি হয়, যে পাওয়ার প্ল্যান্টে আমাদের স্টিমের যে হিটটা সেটা অ্যাটমসফিয়ারে রিজেক্ট করা হয় থ্রু দিস কুলিং ওয়াটার। নাও কুলিং ওয়াটার ক্যান ফ্লো দ্য থ্রু দ্য কন্ডেন্সার ইন টু মেথডস। ওয়ান ইজ কল্ড ওয়ান্স থ্রু সিস্টেম, আনাদার ইজ কল্ড ক্লোজ লুপ সিস্টেম। সার্কুলেটিং ওয়াটার যেটা কন্ডেন্সারের মধ্যে ফ্লো করছে সেটার দুটো টাইপের মডেল হতে পারে। ওয়ান ইজ কল্ড ওয়ান থ্রু টাইপ, ওয়ান থ্রু সিস্টেম, অ্যানাদার ইজ কল্ড ক্লোজ লুপ সিস্টেম। সো ওয়ান থ্রু সিস্টেমটা কি? ওয়ান থ্রু সিস্টেম ইজ পার্টিকুলার সিস্টেম where we have sufficient amount of cool atmospheric water available for our cooling purpose. Sufficient amount of cold atmospheric water যখন আমাদের large sources of water is available, তখন আমরা কি করি, আমরা water is taken from a natural water body and pumped through the condenser where it is heated, and then the hot water is again discharged back to the source. তার মানে হচ্ছে আমরা নেচার থেকে আমরা জলটা নিই, সেটা কন্ডেন্সার ইউজ করি, হট ওয়াটারটাকে আবার আমরা সেই ওয়াটার বডিতে রিলিজ করে দিই। তাহলে সেই পার্টিকুলার যে স্কিমটা, সেটাই হচ্ছে আমাদের ওয়ান্স থ্রু সার্কুলেটিং ওয়াটার সিস্টেম। এইখানে এই যে আমরা দেখানো হয়েছে, সেক্ষেত্রে আমরা কি করছি না, আমরা একটা ন্যাচারাল ওয়াটার বডি থেকে আমরা একটা সার্টেন অ্যামাউন্ট অফ কুলিং ওয়াটার আমরা যেমন রিকোয়ারমেন্ট আছে সেরকম কন্ডেন্সারে আমরা পাম্প করে কন্ডেন্সারটাকে এই হিট রিজেকশনটা নিয়ে সেই হট যে কন্ডেন্স ওয়াটারটা, যে কুলিং ওয়াটারটা, সেই কুলিং ওয়াটারটা আমরা আবার সেই ওয়াটার বডিতে রিজেক্ট করে দিচ্ছি। তাহলে এই ধরনের সিস্টেমটাকে বলা হচ্ছে ওয়ান থ্রু সিস্টেম। অ্যানাদার ইজ ক্লোজ লুপ সিস্টেম। ক্লোজ লুপ সিস্টেম, in this type of system we reuse the cooling water. Here basically a certain amount of water is reused with the help of a cooling tower or a spray pond or cooling pond. In this case, as you can see, that the water which is coming out of the this condenser or the hot water, it is going to the cooling tower, and in this cooling tower this hot cooling water is cooled down to atmospheric temperature.
then this atmospheric temperature cooled water is again pumped back to the condenser to reuse inside this condenser. So this loop is, or this particular cycle is going on continuously. So this system is known as closed loop type system. Here, due to this during this cooling, we lose some amount of cooling water, and so an additional makeup is there to fulfill that evaporation loss. That loss during this cooling process is আমরা এই মেকআপ যে পাম্পটা দিয়ে বেসিক্যালি সেই মিনিমাল অ্যামাউন্টটুকু আমরা এই সিস্টেমটাকে রিপ্লেনিশ করি, বা সেই মিনিমাল অ্যামাউন্টটা আমরা সিস্টেমটাতে সাপ্লাই করি। তাহলে এইভাবে পুরো সিস্টেমটা রিপিটেডলি একটা লুপে চলতে থাকে। এই ধরনের সিস্টেমটাকে বলছি আমরা ক্লোজ লুপ সিস্টেম। So the one through system, though it is more efficient, but it causes thermal pollution, and in addition, availability of huge quantity of water is nowadays it is unimaginable. We cannot have infinite amount of water from the atmosphere. So that is why and this thermal pollution to the natural water bodies is also a concern. So that is why this type of system is not very popular. Most of the power plants are using this either cooling tower, or in some cases we use cooling pond or spray pond to cool down the hot cooling water from the condenser. So now what is this cooling tower? We will discuss about this cooling tower. Cooling towers are basically used in the thermal power plant to cool the warm water discharged from the condenser and feed the cold water back to the condenser for reuse. Cooling tower আমরা বেসিক্যালি কি করছি, আমাদের যে হট কন্ডেন্সার থেকে যে হট ওয়াটারটা বেরোচ্ছে সেই হট ওয়াটারটাকে আমরা কুলিং টাওয়ারে নিয়ে গিয়ে ঠান্ডা করি। So it will help to reduce the cooling water demand of a power plant. যেহেতু আমরা এটাকে রিইউজ করছি with the help of a cooling tower, so আমাদের কুলিং ওয়াটারের যে ডিমান্ডটা সেই ডিমান্ডটা রিডিউস হচ্ছে। Otherwise, if there is one through system, there will be a very high demand of cooling water. So a cooling water is specified by 3 performance parameters, namely approach, cooling range and cooling efficiency. একটা cooling tower কে define করা হয় 3টে performance parameters দিয়ে। One is called approach, another is called cooling range or range, and cooling efficiency. What is approach? The approach of a cooling tower is defined as the difference of temperature between the exit temperature of cooling water and the wet bulb temperature of ambient air. Now বেসিক্যালি অ্যাপ্রোচ যেটা, সেই অ্যাপ্রোচটাকে আমরা কুলিং টাওয়ারের অ্যাপ্রোচ বেসিক্যালি আমরা ডিফাইন করা হয় যে কুলিং ওয়াটার যেটা কুলিং টাওয়ার থেকে বেরোচ্ছে তার টেম্পারেচারটা minus the wet bulb temperature of the ambient air, because in case of this evaporative cooling process, the minimum temperature that is achievable through this cooling type evaporative cooling process is the wet bulb temperature of ambient air. Now what is this wet bulb temperature? We will discuss about this wet bulb temperature in our psychometry particular, and there is a chapter in refrigeration and psychometrics. There we will discuss about this wet bulb temperature or adiabatic saturation temperature. Now for this time being এখনকার মতো আমরা বেসিক্যালি জানবো যে আমরা ইভাপোরেটিভ কুলিং প্রসেসের থ্রু দিয়ে মিনিমাম যে টেম্পারেচারটা আমরা রিচ করতে পারি সেটা হচ্ছে ওয়েট বাল্ব টেম্পারেচার অফ দ্য অ্যাম্বিয়েন্ট এয়ার। তাহলে এই ওয়েট বাল্ব টেম্পারেচার কতটা কাছে আমরা নিয়ে যেতে পারছি থ্রু দিস কুলিং টাওয়ার, সেটা হচ্ছে কুলিং টাওয়ারের অ্যাপ্রোচ।
Generally, this value of approach varies between 6 to 8 degrees Celsius. So approach is basically TC2, মানে cooling water যে outlet temperature টা minus wet bulb temperature of ambient air. Now what is cooling range or range? Range is defined as the difference between the incoming warm water and the exiting cold water. কুলিং ওয়াটারে যে হট ওয়াটারটা ঢুকছে এবং যে কোল্ড ওয়াটারটা বেরোচ্ছে তাদের মধ্যে যে টেম্পারেচার ডিফারেন্সটা সেটা হচ্ছে কুলিং টাওয়ারের রেঞ্জ। তাহলে রেঞ্জটা হচ্ছে TC1 minus TC2. Range of the cooling tower varies from 6 degree to 10 degree centigrade. Now cooling, what is cooling efficiency? Cooling efficiency is defined as the actual cooling of the water to the maximum cooling possible. So naturally cooling of efficiency টা হচ্ছে বেসিক্যালি আমাদের অ্যাকচুয়াল কুলিং, মানে ইনলেট যে টেম্পারেচারটা মাইনাস আউটলেট টেম্পারেচার সেটা হচ্ছে আমাদের অ্যাকচুয়াল কুলিং। আর ম্যাক্সিমাম কুলিং কতটা পসিবল, as I have already told you that the minimum temperature that we could reach with this evaporative cooling process is the wet bulb temperature of the atmospheric air. তাহলে ম্যাক্সিমাম কুলিং কতটা পসিবল না ইনলেট টেম্পারেচার মাইনাস দিস ওয়েট বাল্ব টেম্পারেচার ইজ দ্য ম্যাক্সিমাম কুলিং পসিবল। সো TC1 minus TC2 divided by TC1 minus TWB will be our cooling efficiency of that tower. Now these cooling towers can be either wet type or dry type. Now wet type cooling tower, what is this wet type cooling tower? In this particular tower, cooling tower comes directly in contact with the atmospheric air and the hot water cools itself by evaporative cooling. Hot water from the condenser is distributed evenly over some packing or fill. The fill thoroughly mixes the water with the air as the water presses down from one fill to another level by gravity. Atmospheric air enters the tower through louvers on each side of the tower. Air and water is intimately mixed to enhance the heat and mass transfer rate by evaporation of water. Latent heat of evaporation is collected from the water mass itself. The some amount of water is lost during this process, but it cools the rest amount of water. And cold and unsaturated air comes into contact with the hot water, and hot and humid air leaves the tower from the top. This type of cooling process is known as evaporative cooling. So wet cooling tower যেটা আমরা বলছি সেই wet cooling tower বেসিক্যালি অ্যাটমসফেরিক এয়ারটা আমাদের কি হচ্ছে না হট যে কুলিং ওয়াটার সেটা ডাইরেক্টলি ইন কানেকশন আসছে এবং যে প্রসেসে কুলিংটা হচ্ছে সেটা হচ্ছে ইভাপোরেটিভ কুলিং। এক্ষেত্রে বেসিক্যালি যে হট ওয়াটার ফ্রম দ্য কন্ডেন্সার এটা আমরা কুলিং টাওয়ারে কিছু প্যাকিং বা কিছু ফিল থাকে সেই ফিল্ড গুলো থ্রু দিয়ে প্যাকিং থ্রু দিয়ে আমরা এই কুলিং ওয়াটারটাকে ডিস্ট্রিবিউট করি, সেটা কন্টিনিউয়াসলি আস্তে আস্তে এই ফিল্ড গুলো থ্রু দিয়ে পড়তে পড়তে যখন যায় তখন বেসিক্যালি যে অ্যাটমসফেরিক এয়ারটা সেই অ্যাটমসফেরিক এয়ারটা সেই কুলিং ওয়াটার পার্টিকেলস গুলোর কন্ট্যাক্টে আসে। কন্ট্যাক্টে আসলে কি হয় তাদের মধ্যে হিট ট্রান্সফার হয় উইথ দ্য হেল্প অফ evaporation. Some amount of water particles gets evaporated and সেই ইভাপোরেশনের জন্য যে লেটেন্ট হিটটা লাগে সেই লেটেন্ট হিটটা বেসিক্যালি কি হয় রেস্ট যে অ্যামাউন্ট অফ ওয়াটার সেইটার থেকে নেয়, যার ফলে সেই মাস অফ ওয়াটার যে রেস্ট অফ দ্য মাস সেই মাসটা টেম্পারেচারটা কমে যায় এবং সেই কোল্ড যে ওয়াটারটা সেই ওয়াটারটা বেসিক্যালি আমাদের কুলিং টাওয়ার বেসিনে জমা হয়। তাহলে সাম অ্যামাউন্ট অফ ইভাপোরেশন লস ইজ অলওয়েজ দেয়ার ডিউ টু দিস কিন্তু রেস্ট অ্যামাউন্ট যে কুলিং ওয়াটারটা সেটা আমরা কোল্ড ওয়াটার আমরা পাই। কোল্ড অ্যান্ড আনস্যাচুরেটেড এয়ার অলসো যেটা আমরা ব্লো করি ইয়ের সাথে সেটা আলটিমেটলি কি হয় হট অ্যান্ড হিউমিড এয়ারে কনভার্ট হয় এবং সেটা টাওয়ারটার থ্রু দিয়ে from the top it goes out to the atmosphere. So this type of cooling tower is called wet cooling tower. Wet cooling towers are either there are two types, mechanical draft or
natural draft. Now, in case of mechanical draft, we use one or more than one motor-driven fans to move the air through the field. Basically, mechanical draft আমরা বলছি, আমরা ড্রাফটটা বেসিক্যালি আমরা ফ্যান দিয়ে ক্রিয়েট করি। ড্রাফট বা যে প্রেসার ডিফারেন্সটা, সেই প্রেসার ডিফারেন্সটা আমরা বেসিক্যালি ফ্যানের সাহায্যে ক্রিয়েট করি। Now, depending upon the location of the fans, mechanical draft towers are again classified into forced draft or induced draft type tower. So, আমাদের যে ফ্যান গুলো সেটা কোন পজিশনে আছে তার উপর ডিপেন্ড করে এটা আইদার এফডি টাইপ বলা হয় আর আইডি টাইপ বলা হয়। আইডি টাইপ হচ্ছে, তাহলে এফডি টাইপ হচ্ছে বেসিক্যালি আমাদের কি, এফডি টাইপ হচ্ছে যখন আমাদের ফ্যানটা মাউন্ট করা হবে at the lower side of the tower, whereas the ID fan is located at the top. So FD যে টাইপ টাওয়ার গুলো সেগুলোতে হচ্ছে আমাদের কুলিং টাওয়ারের লোয়ার সাইডে আমাদের কোনো একটা জায়গায় ফ্যানস গুলো ইয়ে করা থাকে, মাউন্ট করা থাকে, এবং হাওয়াটাকে ব্লো করে বেসিক্যালি একটা মানে একটা পজিটিভ প্রেসার ক্রিয়েট করে হাওয়াটাকে ব্লো করে আমাদের ভেতরে ঢোকানো হয় পুশ করে। আর আইডি ফ্যান যেটা আইডি টাইপের টাওয়ার, সেগুলো হচ্ছে আমাদের টাওয়ারের টপে বা যে ইয়েটার টপে বসে থাকে। ইট ক্রিয়েটস আ সাকশন অর আ নেগেটিভ প্রেসার ডিউ টু হুইচ দ্য আউটসাইড অ্যাটমসফিয়ারিক এয়ার অর কোল্ড এয়ার কামস ইনটু দ্য টাওয়ার and the hot and humid air comes out of the tower from the top. So naturally the FD tower handles cooler air. এফডি যে টাওয়ারের যে ফ্যানস গুলো, সেই ফ্যানস গুলো হচ্ছে আমাদের কোল্ড এয়ার যেহেতু হ্যান্ডেল করে, সো ইট উইল কনজিউম লেসার পাওয়ার, বাট ইট হ্যাজ সাম প্রবলেমস লাইক এয়ার ডিস্ট্রিবিউশন প্রবলেম। এয়ারটা প্রপারলি ডিস্ট্রিবিউশন হয় না ইনসাইড দ্য ফিল্ড, অ্যান্ড লিকেজ প্রবলেম। যেহেতু একটা পজিটিভ প্রেসার থাকে, তাহলে পুরো এয়ারটা যে ডিরেকশনে যাওয়ার কথা সেদিকে না গিয়ে কিছুটা লিকেজ হতে পারে। And there is also a problem of recirculation. Recirculation means from the top, the hot and humid air will again come back to the bottom, and it will re-enter the space of the tower. So this is the problem of recirculation. This type of problems may occur with this FD type tower. So ID fan is located at the top of the tower, and the air enters through the large openings from the sides of the tower with low velocity, and hot and humid air is discharged from the top of the fan. So the tower is maintained at a negative pressure and thereby reducing the leakage. যেহেতু আইডি ফ্যানটার ক্ষেত্রে আমাদের একটা নেগেটিভ প্রেসারে থাকছে, সুতরাং এটা লিকেজ প্রবলেমটা অ্যান্ড রিসার্কুলেশন প্রবলেমটা এখানে থাকে না, রিলেটিভলি অনেক কম। এখানে রিসার্কুলেশন বা লিকেজ প্রবলেমটা অনেক কম। দ্যাট ইজ ওয়াই মোস্ট অফ দ্য মেকানিক্যাল ড্রাফট কুলিং টাওয়ার যেগুলো আমরা ইউজ করি ইন্ডাস্ট্রিতে, সেগুলো আইডি টাইপের টাওয়ারই জেনারেলি আমরা ইউজ করি। ইনডিউস ড্রাফট টাওয়ার বা আইডি ফ্যান দিয়ে যে টাওয়ার গুলো হয় সেগুলোই আমরা ইন্ডাস্ট্রিতে প্রেফার করে থাকি। দ্য মেইন অ্যাডভান্টেজেস অফ দিস মেকানিক্যাল ড্রাফট কুলিং টাওয়ার আর লোয়ার ক্যাপিটাল কস্ট অ্যান্ড কনস্ট্রাকশন কস্ট। যেহেতু এই টাওয়ার গুলোর সাইজে অনেক ছোট হয়, সেই জন্য এই ক্ষেত্রে আমাদের ক্যাপিটাল অ্যান্ড কনস্ট্রাকশন কস্টটা অনেক কম হয়, কিন্তু অ্যাডিশনাল একটা পাওয়ার রিকোয়ারমেন্ট, পাওয়ারের একটা খরচা আমাদের থাকে। Next is assured supply of required quantity of air at all loads and climatic conditions. We do not need to depend upon the climatic conditions. এক্ষেত্রে যে আমরা এয়ারটা সাপ্লাই করছি টাওয়ারের মধ্যে, সেটা ক্লাইমেটিক কন্ডিশনের উপরে ডিপেন্ড করে না, আমরা যেহেতু ফ্যান দিয়ে সাপ্লাই করছি সেই জন্য। নেক্সট হচ্ছে দ্য স্মলার ফিজিক্যাল স্ট্রাকচার। এক্ষেত্রে টাওয়ার গুলো অনেক ছোট ছোট হয়, ইট রিকোয়ার্স ভেরি লেস স্পেস, অ্যান্ড the total cooling tower is very compact and smaller zone. So these are the advantages of mechanical draft type towers. So in this particular picture I have shown the induced draft and forced draft variant of cooling tower. As you can see, for induced draft towers, the fan is situated at the top, and there is
the packing or fill, and the air is coming through the lowermost portion of the tower, going through the fill, and here is the hot water sprinkler or hot water যে ডিস্ট্রিবিউশন হেডার, সেই ডিস্ট্রিবিউশন হেডার থেকে হট ওয়াটারটা ডিস্ট্রিবিউট হচ্ছে, সেটা এই প্যাকিং বা ফিলের থ্রু দিয়ে যে আলটিমেটলি কুলিং টাওয়ার মেশিনে জমা হবে ঠান্ডা কোল্ড ওয়াটারটা। এন্ড যে ইভাপোরেশন লসটা কমানোর জন্য এখানে ড্রিপ টেলিমিটার কিছু দেখানো আছে। ড্রিপ টেলিমিটারের কাজ হচ্ছে ইভাপোরেশন লসটাকে রিডিউস করা। এই ক্ষেত্রে আমাদের এফডি ফ্যান দিয়ে আমরা যে এফডি টাওয়ারটা ইউজ করেছি, সেখানে ফ্যান গুলোকে আমরা লোয়ার মোস্ট যে পোর্শন লোয়ার সাইডে আমাদের মাউন্ট করা আছে, যেখানে এখানে বেসিক্যালি ফ্যানটা এই হাওয়াটা ব্লো করে একটা পজিটিভ প্রেসার বেসিক্যালি হাওয়াটাকে ঠেলে এখানে টাওয়ারের মধ্যে ঢোকাচ্ছে। থ্রু দিস প্যাকিং আর ফিল ইট উইল গো আউট of this tower from the top. So these are the schematic diagram of mechanical draft cooling tower. Now natural draft cooling tower. In case of natural draft cooling tower, the flow of air occurs due to the natural pressure head caused by the difference in density of the cold outside air and the hot humid air inside. So natural draft cooling tower আমাদের কোনো ফ্যান থাকে না। এই ক্ষেত্রে যে ড্রাফট যে প্রেসার ডিফারেন্স যেটা ক্রিয়েটেড হয়, সেটা বেসিক্যালি আমাদের কি হয়, ডিউ টু দ্য কোল্ড যে অ্যাটমসফেরিক এয়ার আউটসাইড অফ দ্য টাওয়ার অ্যান্ড দ্য হট অ্যান্ড হিউমিড এয়ার ইনসাইড অফ দ্য টাওয়ার। হট অ্যান্ড হিউমিড এয়ার যেহেতু যেটা ডেন্সিটিটা কম, সেই লোয়ার ডেন্সিটির যে এয়ারটা সেটা টাওয়ারের মধ্যে থাকে, এবং যেটা কোল্ড অ্যান্ড হায়ার ডেন্সিটির যে এয়ারটা সেটা আউটসাইডে থাকে। সেই ডেন্সিটি ডিফারেন্সের জন্যই বেসিক্যালি আমাদের এই ন্যাচারাল ড্রাফটটা ক্রিয়েট হয়। বাট দিস ডেন্সিটি ডিফারেন্স, the draft is basically the difference in pressure, it is equal to delta rho into G into A. So since the density difference is not that much, so that is why the towers are basically very tall to have sufficient amount of draft for this circulation. যেহেতু ডেন্সিটি ডিফারেন্স রো ডেল্টা রোর ভ্যালুটা কম, সেই জন্য আমাদেরকে বেসিক্যালি এইচটাকে বাড়াতে হয় বা টাওয়ারটাকে অনেক বড় করতে হয়, সো দ্যাট আমাদের সাফিসিয়েন্ট অ্যামাউন্ট ড্রাফট থাকে, যাতে এই এয়ারটা প্রপারলি সার্কুলেট করে ইনসাইড দ্য টাওয়ার। টাওয়ারের ক্রস সেকশন, if we see the cross section of this tower, it is circular, but from outside it will have vertical hyperbolic profile because of stronger structure. From the point of civil design or structural design, this hyperbolic profile helps to have a stronger structure, again higher resistance against the various loads. সো আমাদের যে এনডিসিটি বা ন্যাচারাল ড্রাফট কুলিং টাওয়ার বলি আমরা, সেগুলো দেখতে হয় বাইরে থেকে একটা ভেরি টল স্ট্রাকচার, এবং আউটসাইড যে ইয়েটা সেটা ভার্টিক্যালি দুটো হাইপারবোলিক প্রোফাইলটা, সাইডের যে প্রোফাইলটা, সেই প্রোফাইলটা আমরা হাইপারবোলিক দেখতে লাগে। ন্যাচারাল ড্রাফট কুলিং টাওয়ার্স আর অলসো কল্ড, দ্যাট ইজ ওয়াই ইট ইজ কল্ড হাইপারবোলিক টাওয়ার. Natural draft cooling towers are chosen in hot and cool and humid climates, broad range and long approach, and in heavy winter loads. However, their initial cost is high and they occupy more space. So natural draft cooling tower আমরা তখনই সিলেক্ট করি যখন এই যে কন্ডিশনস গুলো, সেই কন্ডিশনস গুলো মিট আপ করে, and there is always a feasibility study ফর দিস টাইপ অফ ইনভেস্টমেন্ট। এইরকম একটা হিউজ যে কনস্ট্রাকশন বা এর জন্য যে ক্যাপিটাল কস্টটা লাগে, সেই ক্যাপিটাল কস্টটা যদি আমাদের মানে যদি দেখা যায় যে সেটা ডিউরিং দ্য লাইফ টাইম আমাদের পাওয়ার সেভিং এর চেয়ে বেশি, পাওয়ার কস্ট যেটা সেটা চেয়ে বেশি রেভিনিউ জেনারেট করতে পারবে ইন দ্য লং রান ডিউরিং দ্য লাইফ টাইম, তখন আমরা এই এনডিসিটি সিলেক্ট করি ডিপেন্ডিং অন দিস ফ্যাক্টর, লাইক a cool and humid climate, broad range and long approach, and in heavy winter condition prevailing. এইসব ফ্যাক্টর গুলো দিয়ে আমরা এনডিসিটি সিলেক্ট করা হয় ফর আ থার্মাল পাওয়ার প্ল্যান্ট।
Next, all these are basically wet type cooling tower. Now we will discuss about dry cooling tower. Dry cooling tower এর ক্ষেত্রে আমাদের basically cooling water যেখানে not available, যেখানে plenty of cooling tower is not available for use, not even for makeup. মানে মেকআপের জন্য যেটুকু জল লাগছে আমাদের কুলিং টাওয়ার ইউজ করে, যে আমাদের মেকআপ যে ওয়াটারটা সেইটুকু দেওয়ার মতো যদি জল না থাকে, তখন আমরা ড্রাই কুলিং টাওয়ার গুলো ইউজ করে থাকি। ড্রাই কুলিং টাওয়ারে আমাদের বেসিক্যালি কি করা হয়, there are two types of scheme, either it may be direct or maybe indirect type. In case of direct type, the exhaust steam passing through basically যে টারবাইনের যে থেকে যে exhaust steamটা আসছে, it will pass through some fin tubes. সেই টারবাইন এক্সস্ট স্টিম হেডারটা থেকে কিছু কিছু এই যে ফিন টিউবস গুলো দেখা যাচ্ছে, সেই টিউবস গুলো থ্রু দিয়ে স্টিমটা পাস করছে এবং তার উপর দিয়ে আমরা ফ্যান দিয়ে এয়ার ব্লো করছি। তাহলে কি হচ্ছে, এই এয়ারটা বেসিক্যালি আমাদের এই এখানে হিট ট্রান্সফার হয়ে বেসিক্যালি আমাদের এই স্টিমটা ঠান্ডা হচ্ছে এবং আলটিমেটলি ইট উইল বি কনডেন্সড ওয়াটার। So this is the type of scheme where we are calling this direct type dry cooling tower. The turbine exhaust steam is directly cooled by this atmospheric air. Ultimately, the thermal energy, the exhaust thermal energy is going to the atmospheric air. So another scheme is indirect type. Indirect type dry cooling tower আমরা বেসিক্যালি কি করছি, আমরা নর্মাল যে কনভেনশনাল যে সারফেস কন্ডেন্সার, সেই কন্ডেন্সারে আমরা একটা কুলিং ওয়াটার ইউজ করছি, কিন্তু সেই কুলিং ওয়াটারটা আমরা কুলিং টাওয়ারে বাইরে অ্যাটমসফিয়ারে কুল করছি না। we are not cooling the hot cooling water in a open cooling tower. We are cooling this hot cooling water in a through some fin tubes in a particular chamber where air is blown through these fin tubes and the cooling water is getting cooled due to this air blowing. So indirect type আমরা বেসিক্যালি এই সারফেস কন্ডেন্সার, একটা কনভেনশনাল সারফেস কন্ডেন্সার এবং যে কুলিং ওয়াটার সেটা ইউজ করছি, কিন্তু সেই কুলিং ওয়াটারটাকে আমরা ঠান্ডা করছি, কিছুগুলো ক্লোজ টিউবস এর মধ্য দিয়ে কুলিং ওয়াটারটা ফ্লো করছে এবং সেই ক্লোজ টিউবস এর উপর দিয়ে আমরা এয়ারটাকে ব্লো করে সেই কুলিং ওয়াটারটাকে আমরা ঠান্ডা করছি, সেটাকে আবার আমরা রিইউজ করছি। তাহলে এই ক্ষেত্রে মেকআপটা অনেকটা কম বা মেকআপটা লাগবে না। সেই জন্যই বেসিক্যালি আমাদের এই ড্রাই টাইপ অফ স্কিমটা যেটা আমরা ইউজ করতে পারছি। তাহলে these are the various schemes or various types of cooling towers that we use in a thermal power plant. So that is all about steam condenser, various type of steam condenser and its various functionalities and their cooling towers and their applications. So that is all about today's session. Thank you. Thanks for watching.